اب ہمیں پہلے مدینے کو جانے بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا سلام اور نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کی سلام کا جواب لے کر ہم پھر اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ بڑے جو ہے خوش نصیب ہیں اس سال جو حجاج جو پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہاں سے آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا، جتنا ہو کیا بھی بات نہیں کرنا، اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا کہ تمہارے دل میں نبی کی عظمت اتر جائے، احترام اتر جائے۔ اس لیے کہ زیارت ایک ایسی چیز ہے جو نبی علیہ السلام کی شفاعت کو واجب کرتی ہے، کہ وہ زیارت کامل زیارت ہو، صحیح زیارت ہو۔ زیارت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آنکھ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہاں پر دل سے زیارت ہوتی ہے، آنکھ کی زیارت نہیں ہے۔ وہاں آنکھ کی تو زیارت نہیں ہے، روزہ دیکھنے بھی نہیں ہوتا، وہ تو جالیوں پر جالی، جالی سے باہر جالی، کئی جالی کے بعد ہے، قریب بھی کھڑے نہیں ہوتا۔ زیارت دل سے ہوتا ہے، اس لیے دل میں پہلے عظمت رسول پیدا کرو، نبی علیہ السلام کا احترام اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ پیدا ہوتا ہے درود کی کثرت سے، زیادہ سے زیادہ درود، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اب بھی کرتے رہو۔ سفر شروع ہو گیا تو اور زیادہ کرو، پہنچنے لگے تو اور کرو، کوئی بات نہیں بیچ میں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو۔ اتنا ہو جائے کہ دلی تعلق پیدا ہو جائے رسول اللہ، دل سے زیارت ہو۔ جب ہماری صحیح زیارت ہو جائے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فقط وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب یقینی۔ ہمیں پہلے سے دل میں احترام نہیں، کہاں کی جاتے کیا کی دیکھتے، صلاۃ السلام علیہ رسول اللہ، صلاۃ السلام علیہ حبیب اللہ، بول جانا پوچھیں تو کیا؟ پہلے دل میں عظمت ہو، احترام ہو، آپ کے احسانات کو ذہن میں رکھیں، احترام پیدا کریں، عظمت پیدا کریں کثرت درود سے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دربار میں جانے کا، جانے سے پہلے آپ نبی علیہ السلام کو کپڑوں میں سفید کپڑا بہت پسند، اللہ کو بھی سفید کپڑا پسند، سفید کپڑے لباس پہنے جو ڈھیلا ڈھالا ہو۔ سنو یہ بات، ایسا جو چونکہ آج دیکھو تو کیا کرتے ہیں، جو آدمی ٹوپی نہیں پہنتا بھی حضرت کے پاس جانا بالکل ٹوپی پہ لگاتے ہیں، کتنے کی آنے کے ڈبل بولتے ہیں ٹوپی جو پہ لگانا نہیں، حضرت کے پاس آیا ہے۔ ایک حضرت کے ادب میں احترام میں ٹوپی پہن پاتے ہو تو نبی کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، وہاں پر نبی علیہ السلام کا تصور ایسا ہونا کہ آپ سامنے حاضر ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اپنے روضے میں حاضر ہیں، باحیات موجود ہیں۔ اس کا احساس ہونا، تصور ہونا کہ آپ موجود ہیں۔ ایک حضرت کے پاس جانے کا تو حضرت بیٹھے خاموش، اندر بیٹھے، آواز ڈالنا کو، بات کرنا کرو، حضرت کے سامنے عورتوں کو بلا رکھانے سے پردہ کر رکھا ہو، کتنے باتیں خیال کرتے ہیں۔ وہاں حضرت کیا، یہ کیا حضرت، وہاں دونوں جہاں کے سردار پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، موجود ہیں۔ پورا ادب و احترام، پورے ادب و احترام کے ساتھ سفید لباس پہن کر، نہا دھو کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر، خوشبودار ہو کر آپ علیہ السلام پہلے روم میں جائیں گے، جیسے کہ بتایا گیا کہ روم کا وہاں جو ہے کیا ہوگا، سلیکٹ ہوگا، روم میں پہنچیں گے۔ جیسے اس سے پہلے والی بات، صبر پورا ہونا چاہیے، ہر موقع پر صبر۔ زیارت میں پہلے جانے کے بعد بے صبری ہو گئی، وہاں بے ادبی ہو گئی تو دل سے اللہ عظمت رسول اللہ ختم کرے، وہاں پر جب تمہیں سلام کرے تو جواب اس نہیں ملے گا۔ یاد رکھ لو، اپنے ایک سلام کا جواب آقا کی زبان سے مل گیا، ہماری زندگی کامیاب، دنیا کی بھی آخرت کی۔ سلام کا جواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کا ہر سلام مجھے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، مگر میرے روزے پر جو آ کر سلام کرتا ہے خود بخود میرے پاس پہنچتا ہے، میں خود اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، حضرت کے پاس اگر سلام کرو حضرت جواب دیں تو کیسے رہا، کیا ہوگا؟ حضرت کو مجھے سلام کا جواب دے نہیں نا، سوچیں گے نہیں سوچیں گے؟ وہاں پر یہ حضرت کا سلام کا جواب ملیا برابر، بہت اچھی بات، نہیں ملیا کوئی کیا بھی نہیں، وہاں پر نہیں ملا سلام کا جواب، ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ سلام کا جواب دینے کی کوشش کرو،
یہ اللہ سے دعا مانگتے جاؤ، اللہ میرا سلام پورے عظمت کے ساتھ ہو، پورے احترام کے ساتھ ہو، ایک قابل ہو جائے کہ میرے سلام کا جواب دے جائے، میرے دل میں وہ عظمت پیدا کر دے اللہ کے، اللہ سے پوچھو، اللہ سے سوال، عظمت رسول کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اللہ دل میں ڈالنے کے لیے اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال پوچھو، ایک سلام کا جواب مل جائے، پھر دیکھو تمہاری دنیا کیسے سنور جاتی ہے، آخرت کیسے سنور جاتی ہے، کیسے وہاں پر کل قیامت کے دن جس کو یہاں سلام مل گئی، جس کی زیارت ہو گئی، نبی آپ کو سفارش کر، دنیا میں آدمی سوچتا مجھے فلاں آدمی معلوم، انہیں میں کیا تمہیں ہٹ کیا تو سی آئی ڈی میں کسی بھی سی آئی ڈی میں کیا تمہیں کھوا کر تو فلاں آدمی بچا کو لے کر آ جائے گا، وہاں پر کل قیامت کے دن ہمارے اعمال اتنے تو قابل تو نہیں کہ ہمیں اس میں سے کچھ نکل جائے، کچھ بھی ہم قابل نہیں ہے، صرف سفارش ایک ہی ہے، اور وہ سفارش من زارہ فی قبری فقد وجبت لہ شفاعت، اور ایک حدیث میں آیا ہے من زارہ فی قبری کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے قبر میں میری زیارت کی گویا کہ وہ میری حیات میں میری زیارت کر رہا ہے، میری حیات میں میری زیارت کر رہا ہے، زیارت کو معمولی مت سمجھو، ہمیں وہ زمانے میں تو نہیں پیدا ہوئے، حضرات صحابہ کے دور میں اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اللہ نے یہ قابل بنایا بھی کہ آپ کے قبر کی زیارت بھی کریں، اور اس زیارت کو اس قابل بھی بنایا اللہ نے کہ آپ کی حیات میں زیارت ہو رہی ہو، اس لیے جو ہے اس زیارت کا اہتمام کریں، پھر جائیں تو پہلے جیسے کہ مسجد میں ہر مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں، ایسے ہی مسجد میں وہ بھی مسجد ہی ہے، مسجد کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں، مسجد کے جو کچھ آداب ہیں، سیدھا پیر پر رکھ کر کے جانا، دعا پڑھتے ہوئے جانا، باوضو جانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر پہلے پوچھ لیں کہ کس وقت پر جو ہے نا آپ کو زیارت کا وقت دیا جاتا ہے، چونکہ وقت جو ہے وہاں پر متعین ہے، یہ وقت میں زیارت کرایا جاتا ہے، تو اس کا خیال کر لیں، پوچھ لیں، اس کے بعد جائیں، اور اگر وہاں پر جو ہے نا پہلے بھیڑ ہو تو اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے جو ہے کیا کرتے ہیں ایک آڑ ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے پھر آگے کرتے ہیں، پھر وہاں ایک آڑ ہوتی ہے، پھر آگے کرتے ہیں، صرف بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ورنہ تو آپ اگر کنارے سے جائیں گے تو اگر میں موقع ہو تو بتاتا تھا کہ ادھر طرف جو ہے نا کیا ہوتا ہے، امام کا جو مصلی ہوتا ہے ادھر طرف سے کنارے سے جا کر سیدھے سے جا کر پورے ادب و احترام سے سلام کرتے ہوئے چلے جا سکتے ہیں، اس میں کیا بھی رکاوٹ نہیں، کوئی سا بھی آڑ نہیں، مگر آپ ریاض الجنہ سے ہو کر جانے کے لیے جائیں گے، پہلے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں یہ سب بھی آڑ ہوگا، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے گھر اور محراب کے درمیان جو ایک جگہ ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس لیے وہاں پر جانے کے لیے ہی یہ دیکھو اب جگہ نہیں ہے کیا چیز بھی سمجھانے کے لیے لکھنے کے لیے کہ کیسے جو ہے نا روزہ ہے وہ ہے نہیں، کیسے وہاں سے ہو کر جانا ہوتا ہے، تو ریاض الجنہ کی ایک نشانی تو عام طور سے بتا دیا جا سکتا ہے کہ سارے مسجد نبوی کے اندر پورا جو بھی قالین ہوگا وہ لال قالین ہوگا، صرف ریاض الجنہ کا قالین جو ہوگا وہ سفید ہوگا، مطلب کریم کلر کا، لائٹ گرین کلر کا ہوگا، باقی سب کے سب جو ہے نا کیا رہے گا، لال رہے گا، ایک نشانی ہوتا ہے۔ دوسرا باب السلام سے آپ جائیں گے تو آپ کو باب السلام سے لے کر جاتے ہوئے آپ کو پہلے ریاض الجنہ کو لے جائیں گے، ریاض الجنہ کے بعد پھر جو اور کیا ہوگا، روزہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر دھرم پوری والوں کے لیے میں انشاءاللہ وہاں کروں گا، باقی آپ جو کرشن گری کے حضرات ہیں وہ ٹائم نکال کر کے حضرات علماء کرام سے مل کر کے پوچھیں، ہمارے قاری صاحب ہیں، نذیر صاحب ہیں، عبدالصمد صاحب ہیں، یہ آپ حضرات کو اچھے طریقے سے اس کا ایک نقشہ ڈال کر کے بتا دیں گے کہ آپ کو زیارت کیسے آپ آسانی کے ساتھ پورے ادب و احترام کے ساتھ، ایک ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھ کر پھر سلام کو جانا یہ ایک الگ کام ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا یہی پہلے سے کر لیتے ہیں، پہلے ریاض الجنہ ہو کر نماز پڑھ کر کے پھر سلام کرنے جانا ہوتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ جائیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پہلے مسجد کے باہر کی دوسری کسی حصے میں جائیں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر آ جائیں، پھر ادھر سے جائیں کنارے سے سائڈ سے جا کر پورے ادب و احترام سے کنارے میں کھڑے ہو کر سلام کرتے ہوئے آپ چلے جائیں۔ اب سلام کرنے میں روزہ کے اندر 3 شخصیات ہیں، پہلے تو آقا علیہ السلام ہے، اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، اس کا بھی نقشہ دار بن جاتا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैरुल खलाइक। तो जो भी आपको जो भी पढ़ना आता है, जो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात बोलना आता है, वो सब बोलने के बाद फिर आगे जाने के बाद अस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद फौरन 2-4 कदम में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वहाँ पर खड़े होकर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या अबी बकर, आगे बढ़कर के अस्सलातु वस्सलाम अलैका या उमर फारूक। ये 3 शख्सियात हैं, तीनों को सलाम करना है। उसके बाद आपको बाहर आकर के आप पूरे एहतिमाम के साथ दुआ करना है। तो उसके ये तो क्या हो गया, सलाम पेश करने का तरीका। जो पहले आप जाएंगे बाबू सलाम से किनारे से निकल कर पहले सलाम करके आप चले जाए। किसी और मौके पर पहले मस्जिद जाने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ना हर मस्जिद का आदाब है। ख़ास तौर से उस मस्जिद के आदाब में से ये है कि पहले मस्जिद के बहुत पूरी मस्जिद बाहर का हिस्सा भी पूरी मस्जिद वहाँ खड़े होकर के आप मस्जिद के दूसरे किसी हिस्से में नमाज पढ़ करके फिर आप आए सलाम करने के लिए। आप इधर से आए, आकर के आप किनारे से पहले सलाम करके फिर पहले निकल जाए। उसके बाद किसी और मौके पर से रियाजुल जन्नह में जाकर नमाज पढ़ करके आप आएँ। पहले ही जाते हैं भीड़ में चले जाएंगे, आप क्या भी समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ढक्के में गए 2 रकात कैसे कैसे की नमाज पढ़ ले। यह जगह रियाजुल जन्नह में हदीस में आता है 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए, ये है। मगर किसी को वहाँ पर अजियत देना या तकलीफ देना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके वहाँ अजियत देने में से क्या होता है, एक तो ढकला ढकली, दूसरा नमाज पढ़ने की वजह से जगह नहीं रहा तो उससे ढक्कल को ही नहीं जगह नमाज पढ़ना। पहले तो ईज़ा मुस्लिम हराम, वो हराम काम वहाँ नहीं करना। दूसरा नमाज पढ़ने वाले के लिए तकलीफ देना और भी ज़्यादा। तीसरा तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए दूसरे को तकलीफ देना और भी ज़्यादा गुनाह। और अगर वहाँ पर ये बेअदबी आपकी हो गई समझो कि सारा अमल बेकार, तुम्हें क्या नमाज पढ़ेगी। इसलिए जो है बेहतर जब मौका मिल जाए रियाजुल जन्नह में असर के बाद चले जाएंगे। आपको असर की नमाज से पहले थोड़ा सा मौका मिल जाता है, आपको वहाँ पर जाकर पूरा असर के बाद बैठ जाइए। मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात वहाँ होकर नमाज पढ़ करके आप बाहर आ सकते हैं। ये रियाजुल जन्नह को जाने का आसान वक्त होता है, आसान मौका होता है। आप असर से पहले करीब करीब में नमाज पढ़ लेंगे। ये जहाँ ऐसा रियाजुल जन्नह में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ को वो भीड़ में से जाकर सलाम करना और क्या भी नहीं है। आपको मस्जिद के आदाब में से 2 रकात नफिल नमाज पीछे के कहीं किसी भी दरवाजे से घुसो, वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ कर आ जाओ, बाबू सलाम से आओ, इधर तरफ से किनारे से जाकर सलाम करके आप बाहर निकल। पूरा अदब व एहतराम दिन में रहे। नमाज का वो वक्त है, कौन सा वक्त जाना आपको रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ने के लिए। असर की नमाज को करीब में कहाँ की एक जगह मिल गया, फिर असर के बाद वहाँ क्या भी बैंडिश नहीं, किसी भी नहीं, खुला रहता, वहाँ पर जाकर कहाँ की कोने में बैठ जाओ। आपको मगरिब की नमाज को वहाँ पर जगह मिल जाएगी। मगरिब नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो, बाकी बाहर निकलो। ज़्यादा वक्त मत बैठो, इसलिए कि दूसरों का भी हक है। हर एक आदमी को चाहिए कि वो वहाँ पर हर एक का हक है। आप ये सोचे कि मुझे जगह मिली मैं बैठ गया बस मुझे कौन उठाना है, उठो जी कर उठाना, वहाँ दूसरों को आपकी वजह से बेअदबी बनाना, बेअदब बनाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। चूँकि वक्त की तंगी है, इसके बाद आप लोगों को हज के अमाल ये खास तौर से मैंने बता दिया। चूँकि वक्त की तंगी की वजह से तफसील के साथ बिल्कुल नहीं बता सका। बस इतना है कि आप अदब एहतराम के साथ मस्जिद नबवी को जाना है शहर के अंदर, और पूरे शहर में रहने वालों का सबका अदब ईमान वालों के लिए जरूरी है। शहर की भी खराबी नहीं बयान करना, क्योंकि ये मुनाफिकों की निशानी बताई। मदीने वालों से नफरत, मदीने वालों से दुश्मनी ईमानी दुश्मनी, इस्लामी दुश्मनी है। मदीने वालों से मोहब्बत ये इस्लाम की निशानी है। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा है, आपका ईमान का तकाजा है, आपके शहर के रहने वालों के सबका अदब व एहतराम हो, वहाँ की कमी आपको नहीं होगी। बहुत आपको बड़ा अमन रहेगा, बड़ा शांति मदीने के अंदर। क्या ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम, कोई हरज नहीं, कोई नहीं, क्या बड़ा सुकून से गया। परिंदों की तरह आप भी बहुत आज़ाद था जो ऐसा काट जाएगा। वैसा बावजूद इंसान के अंदर हमेशा कमी, जिसको देखने की आदत होती है, हर अच्छे के अंदर कमी दिखेगी, उन्हें कभी बयान करना शुरू करना। पहले उसका ज़बान बंद कर दो या तो उससे तुम्हें ताल्लुक़ खत्म कर दो, उसकी बात भी मत सुनो, उसकी बात में हाँ में हाँ भी मत मिलो, इसलिए वो मुनाफिक है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए। हाँ, जैसे अभी हाजी साहब ने बताया जन्नतुल बकी जो है जाने के वक्त भी कब बताए थे, और फिर जो है औरतों की भी इजाज़त नहीं है जन्नतुल बकी में जाना है। जन्नतुल बकी का एक खाका भी बताया जाता है कि कहाँ हज़रत
فاطمہ ہے, کہاں حضرت عثمان ہیں, کہاں کر کے ہے نا حضرات صحابہ ہیں. تو یہ سب کے سب ہیں, مگر سارے ایمان جتنے بھی وہاں پر ہیں, جنت البقیع قبرستان ہے, وہاں پر جانا چاہیے. وہاں پر جا کر کے جنت البقیع میں عصر کے بعد اور پھر فجر میں صبح میں 7 بجے کے بعد کھلتا ہے, 8-9 بجے تک 1-2 گھنٹہ ہی کھلا رہتا ہے, شام عصر کے سے مغرب تک بھی رہتا ہے. تو یہ وقت پر جانا چاہیے. وہاں پر خبر کی پٹھی اٹھانا کی, کون سا خبر پوچھنا کی, کیا بھی نہیں, ہم جو ہے نقشہ بتایا جا سکے یہ یہاں پر ہے, مگر سب کے لیے عام طور سے آپ وہاں پر جا کر صلاۃ والسلام علیکہ یا اہل قبور بول کر کے جو ہے آپ اس کے بعد جتنا آپ سے پڑھنا ہو سکے پڑھ کر کے آپ وہاں اہل قبور کے لیے آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں, اِیصال ثواب کر کے ان کے حق میں بھی دعا, اپنے لیے بھی دعا کر کے وہاں سے آ سکتے ہیں. یہ جنت البقیع کے بارے میں مختصر سی باتیں تھیں. اب اس کے بعد اصل بات کیا ہے, آپ جو صبح سے حج کے بارے میں, عمرے کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے سنا تھا, اس میں سے جس کو جو کوئی اعتراض ہو, کوئی سوال و جواب ہو, کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو, تو وہ پوچھنا چاہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کا جو ہے نا آپ لوگوں کو وقت دیا جاتا ہے 5 منٹ. بھائی الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ جو اللہ احسان کریا, جو شک ہے وہ پوچھ لو, سمجھ میں آیا. اور جو سرکاری صاحب ہیں, مفتیاں ہوں, جب تمہارا جتنا بھی مسئلہ ہے, ماں بہنوں کا بھی ہے, آرام سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں مردوں میں کو نہیں, کسی کوئی بات کا شک. السلام علیکم. حج کے جو پہلے 3 دن ہیں اس میں تھوڑے سوالات کلیریفیکیشن. تو پہلا دن ہے جیسے آپ نے بولا, پہلا دن انشاءاللہ جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے مینا میں پڑھیں گے. دوسرا دن یعنی کہ جو عرفات کا دن ہے, عرفات میں جو ہے ظہر تو وہاں پڑھیں گے, ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں گے. جو عرفہ کا دن ہے وہ اس دن کی فجر کا پڑھنا ہے, عرفات میں پڑھنا ہے یا مینا میں مینا میں پڑھ کر جانا. جواب انشاءاللہ قاضی صاحب دیں گے, کوئی باقی بیچ میں بات مت کریں. ان کا سوال, ان کا جواب ہونے کے بعد پھر دوسرے لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں, یا دوسرے لوگ پھر قاضی صاحب کو بتا سکتے ہیں. ادھر سے ادھر سے جواب آ گیا تو کنفیوز ہوتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کہاں پڑھنا, اس کے لیے جو ہے حج کمیٹی کی طرف سے جلدی لے جا کو عرفات کو پہنچانے کا ایک سسٹم ہے. ذرا جنے رات کو نکل کو پیدل چلنا شروع بھی کرنا ہوتے ہیں, صبح کو وہاں جا کر پہنچ بھی جاتی ہے. عرفات میں جو خاص عمل ہے, ظہر عصر ملا کو پڑھنا. فجر آپ چاہے یہاں پڑھو یا وہاں پڑھو, جیسے بھی پڑھو چلے گا, اس میں کوئی یہ تیسرے دن یعنی یہ کلاس اب تمہیں اس کے 8واں دن کہاں رہیں گے, مینا میں رہیں گے. کہاں مینا میں رہیں گے. 5 وقت کی نماز مینا میں ادا کریں گے. لیکن رات کو انہوں کیا کریں گے, مولم ان کا موومنٹ شروع کر کے عرفات کو بھیجنا ہے. اس لیے رات کے 12 بجے کے بعد سب حاجیوں کو عرفات نکلو اچھا کرتے رہیں گے. لیکن ہمیں نکلنا ضرورت نہیں. ہمیں کیا کرنا, صبح کی نماز پڑھنے کو, اس کے بعد تم صبح سارے ہوا کہ نہیں کہ بس ہے ٹرین کیسا ہے کہ ویسا تمہیں ہے نا وہاں سے عرفات جانا. اب عرفات جاؤ تمہیں وہاں کیا کریں گے تو یہ پانی ہے نا سنت, وہ آپ کو اس ٹائم صابن پیسٹ وغیرہ ڈال ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں گے, وہ صبح میں ہمیں کیا کر لینا سادہ سیدھا. دوسرا ہے نا ایک احرام رکھو, سب بھی نہاتے رہیں گے, ہمیں بھی نہا لینا. نہا لو ابھی ادھر گئے تو ہمارا کین ہے تو بڑے بڑے کینا ہو, ویسا کین ہے چایا ہے نہیں, چاہ کے کینا ہو. یہ جگ میں پکڑو, یہ گلاس میں پکڑو, کوئی تمہیں اعتراض کرنے والے نہیں. جتنا بھی چاہ پی کو ذرا ریلیکس ہو, لمبے ٹینٹا لیں گے. وہ ٹینٹا کے اندر جس جگہ چاہے کہ تمہارے گروپ گھوم اس جگہ ٹھہر سکتے ہیں. ٹھہر کر اس کے بعد اس ظہر تک میں اب کیا کریں گے, ذکر میں رہیں گے. ذکر کے رہتے اسٹیپ کو ظہر کے بعد کیا کریں گے, انہوں نے کہاں دے گے تو بھی دعا کرنے واسطے جبل رحمت اللہ وہاں زیادہ جانے ٹرائی کریں گے. وہاں نہیں ہو تو مسجد نمرہ ہے, تو مسجد نمرہ وہاں سے 3 کلومیٹر وہاں جانا کو ٹرائی کریں گے. لیکن وہاں چلے گئے, آنے کا نہیں, راستہ
मालूमात करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके वास्ते में तुम्हें ज्यादा किस जगह रखेंगे उस जगह को तुम्हें क्या करना बेहतर। उसके और एक तुम्हें असर है ना वहाँ पढ़ लेने के बाद मगरिब नहीं पढ़ना अरफात में। वो मसले से मालूम है। और दूसरा क्या है? ये तीसरे दिन जो है मुज़दलिफ़ा यानी कि उसके एक रात पहले मुज़दलिफ़ा जाके कंकड़ चलते हैं, फिर जो है दूसरे दिन सुबह को दूसरे दिन की फजर का मुज़दलिफ़ा में पढ़ना 5 पढ़ना। अच्छा 10 तारीख, अच्छा मुज़दलिफ़ा में फजर पढ़ ली, उसके बाद जो है कंकरी करना। इसमें पहले मीना को जाना है या कंकरी जाना है? ज़ोहर से पहले कंकर मार लेना मुस्तहब। कोशिश करना तुम्हें मुज़दलिफ़ा से सीधा वहाँ से 6 किलोमीटर चल को तुम्हें जाको कंकर मार देगा तो भी जायज़, लेकिन इशराक तक वेट करना, इशराक के बाद तुम्हें कंकर मारना। निकल गया था तो टाइम हो जाता। तुम्हें जहाँ को वहाँ पहुँच को ज़रा वेट करना पड़ेगा। तुम्हें जल्दी जल्दी निकले जवान अगर बोले तो 6-7 बजे चल जाइए वहाँ, इशराक के वक्त तुम्हें टाइम मारो। अच्छा आपने सब ये अभी जो 10वां दिन है कंकरी मार के आपको समझ लो मीना आ गया, उसी दिन जाके तवाफ़ ज़ियारत एहराम में करना या एहराम में करना। अच्छा एहराम में ऐसा भी है कि कुर्बानी सब कर लेते हैं, उनका तवाफ़ ज़ियारत कैसा करना पूछ रही है। नहीं हज़रत, तवाफ़ ज़ियारत जो है आप 10वें कुर्बानी होगी नहीं तो अच्छा। तुम्हें अपने एहराम खोल लेते हैं। हाँ तवाफ़ ज़ियारत आप 10वें दिन में कर सकते हैं, नहीं तो आप 11वें में रात में भी कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं। कुर्बानी होने के बाद, कुर्बानी जैसे आप के बाद। बोले वो स्कैन मैन होने के बाद इंशाल्लाह। अब तो तुम्हें आसानी से मालूम हो जाता कुर्बानी हुई नहीं हुई। और कौन सा भाई किसे आप किसे डाउट क्या है? अब ये देख लो, वो अरफात का दिन तुम्हें जो पूछना अरफात का ये मुज़दलिफ़ा वो रात है ना, कैसी रात उसकी फजीलत तुम्हें मालूम क्या? कोई बताइए। हाँ जी, वो अब उम्र को निकल रहा है। उम्र सब करते हैं, सही करते हैं, तवाफ करते हैं, सही करने के बाद उम्र को गए तो हलक करना, वो तो नहीं करना था, तो अब नहीं करना। अपने सीधा मतलब हलक करना नहीं करना, वही पूछ रहा हूँ। हलक तो कुर्बानी के बाद करना था है, अब उम्र करने के बाद हलक नहीं करना। उम्र के बाद भी करना। हलक करना सीधा यहाँ मदीने से जब मक्का जाएंगे जी। पहले उम्रा करना जी, उम्र करने के बाद हलक करने के बाद करना, हलक हलक करना, वही करना, पूछ इसका रहा अलग होता है। नसीब हर उम्रे के बाद बाल बाल निकालना। निकालना। वो दुल्हन का जात जी, जी। एहराम बन जाता है, मक्के हलक करते हैं, वो आप करना है कि नहीं, हज के बाद करना है वो, उम्र के बाद। उम्र के बाद करते हो। उम्रे के बाद के बाद भी हर उम्र हर उम्रे के बाद नहीं भाई तुम्हारे सवाल को जो मुफ्ती साहब बोले, तुम्हें जितने उम्रे करती उतने उम्रे में भी सर मुड़ाना सोचो, ठीक है? और कौन भाई? लेडीज अगर हमें उम्र में तो हलक करेंगे, तो हमें आपको हज का जो हलक है हमें कुर्बानी के बाद हलक करते, फिर तवाफ़ ज़ियारत करते, सही करते, वो टाइम भी हलक करना क्या? वो कुर्बानी के बाद से हलक करे तो होगा। खाली हमें तवाफ़ कर को तवाफ़ सही करे तो हमारा हो जाता। मुद्दा में कंक्रीट सुनते हैं, कितने कंक्रीट सुनते हैं, कितने बार वो से ये 3 सेकंड को मारना, वो 3 दिन मारना का बोल, 2 दिन मारना का बोल के 11th तुरंत 13th भी मारना का बोल, वो जरा क्लियर करो। बाद में शैतान को कंकर मारा तो 3 शैतान को मारते हैं, फट शैतान को मार को दुआ करते हैं, दुआ शैतान को मार को भी दुआ करते हैं, तीसरा शैतान को दुआ करना क्या? थे नहीं थे शुरू में, सुबह में नहीं थे कि अच्छा बता देंगे, सुबह बता देंगे। अबे हज की जाने की सफर में है, सफर में है, हज करने को लेके है जी। तब तो बता दो। ये जो है मुज़दलिफ़ा से 3 दिन के कंकर भी तुम्हें पहले चुन को रख लेना। ये बाज़ दफ़ा कंकर मिलते नहीं, दूसरे से लेना पड़ता। पहले दिन जो है एक शैतान को, बड़े शैतान को कंकर मारेंगे 7 कंकर, फिर उसके बाद दूसरे दिन दूसरे शैतान को मारेंगे, तीसरे दिन तीसरे शैतान को मारेंगे। तो 13 तारीख तीन को पहले दिन एक पहले से दिन देखिए
जब उक़बत उल-उला, उक़बत उल-औसत, उक़बत उल-उख़रा, तीन घाटे हैं शैतान, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसा। पहले में सिर्फ उसे यहाँ भी इसे भी नहीं मारेंगे, पहले इसे भी नहीं मारेंगे, तीसरे एक मार तो चलेगा। तुम्हें जाने के टाइम पर रास्ते से पहले इधर एक, फिर इधर एक, इधर एक, सीधा जाते हो जरा जने मालूम नहीं जने इसे मार रखेंगे, इसे भी नहीं मारना, फिर उसे मार रखेंगे, उसे मारना नहीं। पहले रोज सिर्फ तुम्हें सीधा जाना, तीसरे उन्हें बड़ा शैतान बोलेंगे, बड़े शैतान मारना बोले तो। और शैतान कहते उसको तो हाँ शैतान है सो कर नहीं है, था सो कर नहीं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत वहाँ पर मारना है। अल्लाह नबी हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को समझ करके वहाँ पर जिस तरीके से हज़रत इब्राहिम ने शैतान पर कंकरी समझ कर मारा, हम भी वैसे ही मारना है वहाँ पर, वही तस्वुर के साथ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कि पहले दिन मारना चल जाना, ठीक है भाई। 7 कंकरी, साथ में आप एक कंकरी एक्स्ट्रा रख ले, चलो 10 कंकरी भी रख ले, क्योंकि मारने के टाइम हाथ में मिस होगा बोले तो फिर किसका नसीब मंगने होगा नहीं। मारना 100 साथ है, बाकी 3 फेंक कर परवानी नहीं तो उठा लो गया था किसी दूसरे को दे देता, मगर उठा लग जाने का बोल 10 कंकरी उठा लग जाना, 7 अलग रख लेना, 3 को अलग रखना, 7 दिन मारना, ज्यादा भी नहीं मारना, कम भी नहीं मारना, 7 मारना। अच्छा, पहले दिन मार करने के बाद दूसरे रोज फिर जो है 3 को भी मारना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे भी साथ, इसे भी साथ, इसे भी साथ, तीसरे रोज इसे भी मारना, इसे भी मारना, इसे भी मारना। मार करने के बाद आप निकल गए तो निकल गए, मीना से मीना को चले गए तो क्या भी नहीं, कंकरी मार डाल कर तो आप हरम को चले गए। अगर टिक गए तो चौथे दिन भी मारना, फिर भी 3 को भी मारना, मार डाल तो फिर चले गए। 70 कंकर भाई, एक शैतान को 7 कंकर मारना, 3 दिन मारते सो 40 कोनो कंकर होता, चुनते सो 70 कंकर चुने, होना नहीं कंकर को 70 कंकर को चुको रख लो, ठीक है। 70 कंकर है भाई। और दूसरा कौन? मैं मस्तूरात भाई का पूछ रहा हूँ। तीसरे दिन अच्छा, दूसरा सवाल है, 2 दिन जो कंकर बड़े शैतान को और बीच के शैतान को मारने के बाद दुआ करते हैं, तब 30 से छोटे शैतान को मारे पर दुआ करना क्या नहीं करना, उनका सवाल। कर सकते हैं, करना कोई जरूरी नहीं, नहीं करना जरूरी नहीं, कर सकते हैं, करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे ठीक है। और कौन भाई? ये कभी भी हज का जो है मगरिब से दिन शुरू होता है, मगर आप वहाँ कर दिए तो फिर दूसरा दिन का जो है ना मगरिब से फिर शुरू हो जाता है। दिन हज का हज के अय्याम मगरिब से शुरू होकर मगरिब तक। इंडिया पे एक टाइम अलॉट करेंगे, उन्होंने टाइम अलॉट करेंगे, कंकरी मारने का जो उन्होंने असल में यहाँ टाइम यहाँ पे भी वहाँ से उन्होंने अलॉट करेंगे, इंडिया वाले जाने के रास्ते का टाइम वो है, मगर उसके साथ में उसका लिहाज, उसके साथ में इसका भी लिहाज रखना चाहिए। जब हुकूमत ऐलान करता है उसकी उस वक्त पर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक मिजाज के लोग कहते हैं भीड़ कम होती है, झगड़ा झगड़ी कम होती है, परेशानी कम होती है। उन्होंने बोले थे तब उस आपको कम उम्र वाले हैं, सवाल का वक्त में जाकर जल्दी मारता था क्या, लेकिन उम्र वाले हैं तो साथ बुला रख जाता है, उसके वास्ते जरा ठंडा वक्त में उन्हें बुला रख जाता है। सवाल पूछो, ले पूछो मां। ठंडे वक्त में आवड़ा का निकल दियो बोलो नहीं मस्तूरात पे लिखो दे बोला। हाँ ठीक है। मौलाना अब्दुल समद साहब दुआ भाई, ये जो है आज सुबह से अल्लाह हमारे जमा में कबूल फरमाए, ये पूरा पे न्यूज़ में हेडलाइंस बोल के ना हो देखे नहीं सुबह से हेडलाइंस दो लाजे बोला तो आधा घंटा क्या बोलता हो ना, न्यूज़ पूरा खुलासा करता नहीं। वैसा आज के बाद से अपने कामों के आगे पीछे करो, हर जगह उलमा कराम है। आज अल्लाह की मेहरबानी हमारे उलमा मुफ्तियान साहब जो है हज करे सुनो ही, समझ में है ना, तो मैं कभी कौन से खुद में आपको मालूम कर लगा, समझ में है ना। पैकेज के बारे में बोला था, अब सभी क्या करेंगे बताओ, इसके ऊपर में अकबर अली, बैकरम अली ऐसा सब डाल लेते ना, तमिलनाडु इंडिया ऐसा सब डाल लेते ना, ऐसा नहीं ऐसा को ये क्या करना हो तुम ना को देखो बात वाली वो पूरा होगा 1209-1 कर रखो, ये नंबर तो कर दो बस, नीचे अकबर अली, अकबर अली और आपको ब्रैकेट में तमिलनाडु, ये आपको इंडिया इतना डालो बस कि ये बोलते हैं तो अकबर अली, बैकरम अली ये सब मैंने डाले हो
ये आपको सब कुछ मिस होगा लग गया ये काम का जब घूमता मालूम नहीं लेकिन TN का तो सारी दुनिया में जॉब वायरल थी और TN तमिलनाडु हम तो ये नंबर आपको ये नंबर इस नहीं काम के देखो वो एयरपोर्ट से था तमिलनाडु जाने के लिए ठग डाला लगे वो बैगेज से आता रहेगा इसका नंबर मेन आपको बड़ा होकर इसमें कवर नंबर डालने के वक्त में मेरा बैगेज खाली सोचा समझो लोगों तो इसका मार्केट में देखो उसमें अच्छा देखो बड़ा होकर डिब्बा पे रखता हूँ क्या भी खराब होना किधर गया तुम तुम्हारा बैगेज मिल जाए ठीक है अल्लाह तबारक व तआला फी कुरान मजीद लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व क़ाल नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो आदमी शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नेमतों में इजाफा करते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं सिखाई हैं नेमतों के बाद जो भी कोई नेमत होती है तो उसके ऊपर जो भी दुआएं आई हैं वो शुक्र की दुआएं आई हैं। तो इसलिए हम जो है आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हुज्जाज इकराम का, हमारी माओ बहनों का जो हाजियाँ हैं हज के लिए जा रही हैं। सुबह से अब तक जो है तमाम लोग बहुत इत्मीनान के साथ सुने। सबसे पहले टाउन कमेटी का, फिर हज कमेटी, हज सोसाइटी, तंजीमुल उलमा और यहाँ के मोहल्ले के जो हमारे साथी हजरात हैं जगह भी दिए खिदमत भी के हम तमाम का ख़ास तौर पर अकबर साहब जो इसके लिए ख़ास जिम्मेदार थे उनका और तमाम काजी साहब का, दोनों काजी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उनके जान में माल में इज्जत में आबरू में तरक्की अता फरमाए। आप हजरात जब वहाँ जाएँ तो हम तमाम के लिए भी अपनी दुआओं में रखें। ज़रूरी है ना। अभी जो सुबह से जो प्रोग्राम चला है अगर इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर अल्लाह अकबर कृष्णगिरी कर को देखे तो इंशाल्लाह आप उसे देख सकते। शायद सुबह सुनाए होंगे कि काबतुल्लाह को देखते पहले दुआ जो होती है वो कबूल होती है। उस दुआ में एक दुआ शामिल कर लें, अल्लाह मैं जो भी जहाँ भी जो भी दुआ करूँ अल्लाह उस दुआ को कबूल करूँ। जो भी जहाँ भी तो आप हमें आप यहाँ आने के बाद इंडिया में आकर कृष्णगिरी में बैठकर दुआ करेंगे तो भी वो दुआ वैसे कबूल होगी जैसे कि काबतुल्लाह के अंदर आपकी दुआ कबूल हुई थी। एक गोया आप वहाँ पर होलसेल एक दुआ लेकर आ रहे हैं। कौन सा दुआ? अल्लाह मेरी हर वो दुआ जो भी जहाँ भी मैं आपसे मांगू उस दुआ को कबूल फरमा। खास तौर से मुल्क में अमन और अमान के लिए, मुल्क में अमन अमान के लिए, मुसलमानों के लिए अमन अमान के लिए, मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की हिफाजत के लिए, उलमा की उम्मत कुरान की हिफाजत के लिए दुआ ख़ास तौर से करें। जिस वक्त मैं 2002 में हज को गया था उस वक्त बहुत हालात ख़राब थे। ना मालूम कि जैसे हमारे बड़े बोल कर भेजते वहाँ पर जो गया था खान उसके लिए दुआ मांगता रहा। वो क्या भी मेरे वास्ते से क्या भी याद दिया नहीं क्या भी नहीं है, ऐसे हमारे बड़ों की बोल कर भेज देते कि मुल्क के अमन के लिए कर दो। वही एक दिमाग पे चढ़ गया था, उसी के लिए पूरी दुआ हुई थी, दुआ मांगता रहा था। और वक्त भी करीब था और मगरिब की अजान का बहुत जोर से दुआ मांग रहा था। सब लोग दबाने की कोशिश करें कि क्या दुआ इतना जोर से कर रहे हैं। ये हमारे बड़ों की बातों को याद रखें, वहाँ पर मुल्क के अमन के लिए दुआएं करें, मसाजिद की खास तौर से हिफाजत के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन की बका के लिए दुआ। इंशाल्लाह इसके बाद मौलाना अब्दुल समद साहब से गुजारिश है कि दुआ फरमाना अज़ान के बाद।
صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ونبينا آمين. السلام عليك السلام عليك يا السلام سيدنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة برحمتك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك اللهم إني أسألك حبك من الماء البارد اللهم إني أسألك منه اللهم إني أسألك منه اللهم إني أسألك منه لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك لمن إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت السميع العليم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع الدعاء إنك أنت السميع الدعاء خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ کی خطاؤں سے درگزر فرما سیئات کی حسنات سے مبدل فرما علیک ہمیں بڑے مجرم ہیں اللہ ہم بڑے پاپی ہیں اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہ محدود ہیں تیری رحمت لا محدود ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے سیئات کا حسنات سے مبدل فرما دے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما دے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے امت کا بول بالا فرما دے اللہ امت کو ایک مرتبہ ہدایت عطا فرما دے اللہ امت آج کٹ رہی ہے پٹ رہی ہے امت کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے امت کے اے اللہ کوئی زخموں پر مرہم لگانے والا نہیں ہے اے اللہ ساری امت بے بسی کے عالم میں ہے علماء حقانی بھی پریشان ہیں سارے مدارس والے پریشان ہیں سارے علماء پریشان ہیں سارے اہل اللہ پریشان ہیں اللہ کریم یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے گناہ کی کھوٹ سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ نفس کا نوالا بننے سے ہماری حفاظت فرما شیطان کا لقمہ بننے سے ہماری حفاظت فرما نفس مرض کی آلودگیوں سے حفاظت فرما نفس المطمئنہ ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ بس رحم کا کرم کا معاملہ فرما ایک مرتبہ امت کو ہدایت عطا فرما امت کا بول بالا فرما اے اللہ امت کے جہل کو علم سے بدل دے اے اللہ امت کے جہل کو علم سے بدل دے اے اللہ امت کے اندر ہدایت کو عام فرما دے اے اللہ امت کے اندر ہدایت کو عام فرما دے اے اللہ ساری امت کو ایک بنا دے ساری امت مسلمہ کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرما دے خاص طور سے مولا کریم یہ حجاج کرام کا مجمع ہے اے اللہ تیرے راہ میں نکلنے کے لیے سب یہاں جمع ہوئے ہیں صبح سے لے کر اب تک مولا کریم مجلس منعقد ہوئی اے اللہ سنایا گیا کہا گیا اے اللہ سنے اے اللہ جو کچھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت سنایا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما جان مال لگانے والوں کو قبول فرما
वक्त लगाने वालों को कबूल फरमा, सबकी मेहनतों को बेइंतहा कबूल फरमा, मकबूलियत का दर्जा नसीब फरमा। खासतौर से मौलाए करीम सारे हुज्जार किराम के निकलने के लिए आसानियाँ अता फरमा, सबको सेहत सलामती तंदुरुस्त खैर आफियत अता फरमा, सब में हिम्मतें अता फरमा, सब में ताकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह कदम उठाना हमारा काम है, कदम को आगे बढ़ाना ये तेरा काम है। मौलाए करीम इन तमाम के निकलने को कबूल फरमा, सफ़र में आसानियाँ नसीब फरमा, सफ़र में आसानियाँ नसीब फरमा। हज को हज मकबूल बना, हज को हज मबरूर बना। ऐ अल्लाह पूरे अरकान को जान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उम्रे को कबूल फरमा, तवाफ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सफ़ा मरवा की सऊई को कबूल फरमा, हलफ को कबूल फरमा, हज के हर अरकान को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हज के हर रुकनों को कबूल फरमा, मिना में ठहरने को कबूल फरमा, वहाँ की इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह एक भिखारी जिस तरीके से भीख मांगता है, इससे ज़्यादा हम तेरे मोहताज हैं मालिक, तो गनी और मालदार है, तो सखी और दाता है। ऐ अल्लाह तो देने वाला है, वो इस्तेहज़ार हम सबको नसीब फरमा दे, वो इस्तेहज़ार हम सबको नसीब फरमा दे, मोहताज बनकर मांगने की तौफीक नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हाज़िरी के साथ हुज़ूरी नसीब फरमा दे, हाज़िरी के साथ हुज़ूरी नसीब फरमा दे, हाज़िरी के साथ हुज़ूरी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह अरफात के मैदान की दुआओं को कबूल फरमा, हर काम में आसानियाँ नसीब फरमा, हर काम में आसानियाँ नसीब फरमा। उलमा को पूछ कर ऐ अल्लाह करने की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हर काम करने की तौफीक नसीब फरमा, हर अमल को लिल्लाहियत अता फरमा, हर अमल में लिल्लाहियत नसीब फरमा, हुज़ूर क़ल्बी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सब अमाल को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह उम्र और हज को कबूल फरमा, खास तौर से सेहत और सलामती तंदुरुस्त खैर और आफियत अता फरमा। जितनी दुआएं मांगे सब दुआओं को कबूल फरमा, उनकी दुआओं में हमारा हमारी इस मजलिस में रहने वालों का सारी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा, सारी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। मौलाए करीम खास तौर से हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन अता फरमा। ऐ अल्लाह इत्तफाक अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। ऐ अल्लाह ये बड़ा मुश्किल का मसला है। ऐ अल्लाह तू ही निगहबानी करने वाला है, तू ही दस्तगीरी करने वाला है। ऐ अल्लाह उनकी नफरत को मोहब्बत में बदल दे, ऐ अल्लाह उनकी नफरत को मोहब्बत में बदल दे। ऐ अल्लाह इस्लाम को बका नसीब फरमा, ऐ अल्लाह इस्लाम को बका नसीब फरमा। ईमान की हरारत सबको नसीब फरमा, सबको ईमान की तौफीक नसीब फरमा, ईमान की हलावत नसीब फरमा, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमा, तेरे हबीब के कलिमों से मोहब्बत नसीब फरमा, हदीस से मोहब्बत नसीब फरमा। इस तरीके से पूरा माहौल था इस मुल्क के अंदर अमन अमान का। ऐ अल्लाह फिर हमारे आंखों के सामने वो दौर को फिर ऐ अल्लाह तो चाहे तो आन के आन में ला सकता है, तो अमरे कुन का मालिक है, तुझे इसके अंदर कोई देरी नहीं लग सकती। मौलाए करीम ये हुज्जार किराम का मजमा है, इस मजमे के साथ हम तुझसे हाथ उठा करके भीख मांगते हैं। हे अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन अता फरमा। मसाजिदों की, मकातिबों की, मराकिज़ों की, खानखाहों की, उलमाए हक्कानी, उलमाए रब्बानी की, दीन की हर तंजीमों की और जितनी दीन की बका के लिए मेहनतें कर रहे हैं सबकी तो हिफाजत फरमा। अल्लाह सब में हिम्मत और ताकत अता फरमा। मौलाए करीम जो मांगे हैं वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। खास तौर से मौला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे खानदानों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, खास तौर से नौजवानों की हिफाजत फरमा, औरतों की हिफाजत फरमा, कमजोरों की हिफाजत फरमा। मौलाए करीम जो मांगे हैं वो भी अता फरमा, मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे हबीब ने अपनी दुआओं के अंदर जिन खैर खाहों को चाहा है उसमें हमारी सारी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा अता फरमा। जिन शरोर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उससे हमारी सारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। जनाब
یا اللہ پاک جناب افضل صاحب مرحوم جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی بہت بڑی محنتیں اور قربانیاں ہیں حج کمیٹی کے ذریعے سے، مولا کریم ان کو تیرے دار السلام میں جگہ نصیب فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ تیرا قرب و تقرب کی بھیک عطا فرما، آخرت کے ہر منازل ان کے لیے آسان فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما، سارے امت مسلمہ کے جتنے مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعا کو تیرے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خيره الخلق كلهم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما آتاني الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف واحذر وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين